Okay, dear students, today let us move our attention towards rules of inference for quantifiers. Last class we have studied quantifiers, etc. Rules of inference already we have studied, but it is rules of inference for quantifier. First rule, rule UG, that is called universal generalization. Rule UG, that is universal generalization. That is A of Y implies for all x, A of x. So this is called universal generalization. So A of Y implies for all x, A of x. Provided x is not free in any given premises, and if x is free in a prior step which resulted from the use of ES, then no variables introduced by that use of ES appear free in A of x, right? So universal generalization means A of y implies for all x, A of x, provided x is not free in any given premises, and if x is free in a prior step which resulted from the use of ES, that is ES means we will study later, existential specification, okay? Then no variable introduced by that use of ES appear free in A of x. Next, rule EG, okay? Rule EG. That is existential generalization. Existential generalization na paranga A of y implies there exists some x, A of x. Existential means there exists for some, that's the meaning. So A of y implies there exists x, A of x. Now rule US, that is universal specification. Universal specification. So for all x, A of x implies A of y. For all x, A of x implies A of y. This is universal specification. Next, rule ES. In the very first step, very first rule, I have specified that ES. ES means existential specification. So ES is nothing but existential specification. So there exists x, A of x implies A of y. Okay, existential specification means there exists x, A of x implies A of y. So all these rules you should memorize. When we are doing problems, we are in a position to apply these rules whenever it required. Okay, sorry. Here, provided y is not free in any given premises and also not free in any prior step of the derivation. So please note it. And we have some note, there is of there exist means for some, okay? There exist அல்லது for some அதோட நெகேஷன் இருக்கும். ஏதோ கொஞ்சம் வேல்யூஸுக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதோட நெகேஷன் எப்படி சொல்லும்? எல்லா வேல்யூஸுக்கும் கரெக்டா இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. அதுதான் for all x. நெகேஷன் ஆஃப் there exists some x. அதை எப்படி எழுதணும்? there exists some x அதோட நெகேஷன் ஆக்சுவலா for all x. இது ரிவர்ஸ் ஆகும். For all x என்கிறதோட negation, there exists some x. Okay, there exists some x. Understand? First one, prove that there exists x, p of x cap q of x implies e of x, p of x cap, sorry, not e of x. Prove that there exists x, p of x cap q of x implies there exists x, p of x cap, there exists x, q of x. Right? So please listen this problem. இங்க பாத்தீங்கன்னா p of x cap q of x இருக்கு, அதுக்கு காமனா there exists x இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி இங்க எழுதியிருக்கிறாங்க? there exists xங்கிறத p of x-க்கும் q of x-க்கும் தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ there exists x, p of x cap q of x can be written as r, which implies there exists x, p of x cap, there exists x, q of x, right? So here let us form a tabular column consists of 3 columns. Step number 1 is the left hand side actually. This is rule P. Why this is rule P? It is a given left hand side நாலே நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதா, right hand side தான் நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணக்கூடியது. So given premises தான் rule P அப்படினு சொல்றோம். Now இத வந்து existential ES அப்படினா existential specification. நம்ம இப்போ just now நம்ம பார்த்தோம். அதை யூஸ் பண்ணி என்ன எழுதி இருக்காங்கன்னா x க்கு பதிலா y போட்டுருக்காங்க. Provided
there exists x அப்படி அதை எடுத்துருக்காங்க, அதை விட்டுட்டு x பதிலா y போட்டிருக்காங்க. This is called existential specification. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா p of y cap q of y. After that p cap q நம்ம p ன்னு எழுதலாம். Therefore p of y cap q of y p of y ன்னு எழுதலாம், ரைட்? அதே மாதிரி p of y cap q of y வந்து q of y ன்னு எழுதலாம். That is இந்த ரெண்டு ரூல் இருக்கு பாத்தீங்களா, p cap q implies p ன்னு எழுதலாம், p cap q implies q ன்னு எழுதலாம். So based on this rule we are writing step 3 and 4. And existential generalization, the fifth one is existential generalization, that is applied for step 3. Step 3 க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணி existential generalization போட்டீங்கன்னா p of y க்கு பதிலா p of x போடுறீங்க, provided x ஓட ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்றீங்க for all x. Sorry, if there exists some x. Similarly existential generalization for step 4. இந்த ரெண்டும் போட்டுட்டு ரெண்டும் நீங்க கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா we are able to get the right answer. And this is actually very simple only, just we are using last this. And the second one, prove that for all x p of x for all x p of x goes to q of x, for all x r of x goes to negation q of x, which implies for all x r of x goes to negation of p of x, right? Step 1 பாருங்க, derivation வந்து step 1 ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா here two premises are given பாத்தீங்களா. ஸோ for all x வந்து சிம்பிளா bracketed x ன்னு கூட போடலாம். ஸோ இது வந்து ரூல் p தான், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க, for all x p of x goes to q of x. For all x p of x goes to q of x. So for all xங்கிறத நம்ம வந்து bracketed x அப்படி எழுதலாம், சரிங்களா? bracketed x எழுதலாம், அதுல எந்த மிஸ்டேக்கும் கிடையாது, சரியா? அப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க. This is rule p because the given premises. What are the given premises here? There are two given premises. இதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டு premises இருக்கு, இது ஒன்று அப்புறம் இது ஒன்று. There are two given premises, சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ரூல் p. அப்புறம் யூனிவர்சல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்றப்ப என்ன செய்யணும், ஃபார் ஆல் எக்ஸ் விட்டுறோம்னா எக்ஸ் பதிலா ஒய் போட்டுறோம். மீதி அப்படியே எழுதணும், இந்த இம்பல்ஸ் எல்லாம் அப்படி வரும், கோஸ்ட் அந்த ஏரோ எல்லாம் அப்படியே வரும், சரியா? அப்புறம் ரூல் p செகண்ட் ஒன் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். பாத்தீங்களா, இந்த அப்படியே யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். திஸ் இஸ் ரூல் p, சரியா? again universal specification இங்க யூஸ் பண்ண மாதிரி, again use universal specification. universal specification யூஸ் பண்றப்ப இங்க என்ன சொன்ன, for all x விட்டுறோம், here x is replaced by y. so step 4 வரைக்கும் நம்ம வந்திருக்கிறோம். is it enough? no, we have to move further. step 5 பாருங்க, step 5 6 இதுல பாத்துறலாம். step 5 பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராபாசிட்டிவ், step 2 ஓட கான்ட்ராபாசிட்டிவ். கான்ட்ராபாசிட்டிவ்னா என்ன சொல்லிருக்கேன் டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ், கான்ட்ராபாசிட்டிவ்னா என்ன செய்யணும், step 2 ஓட கான்ட்ராபாசிட்டிவ் இங்க எடுத்துக்கிறோம். கான்ட்ராபாசிட்டிவ்னா ரெண்டு சைடும் நெகேஷன் போடணும். நெகேஷன் போட்டா இந்த மாதிரி வரும். ஸ்டெப் 2ல நெகேஷன் போட்டுட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பண்ண என்ன வரும், q of y முதல்ல வரும். இப்படி ஒரு ரிவர்ஸ் பண்ணா நெகேஷன் q of y, நெகேஷன் q of y, சரியா? நெகேஷன் q of y goes to what? நெகேஷன் p of y, நெகேஷன் p of y. அதான் நம்ம ஸ்டெப் 5 பாத்தீங்களா, ஸ்டெப் 5 அப்படிதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் கான்ட்ராபாசிட்டிவ். தென் சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து 4க்கும் 5க்கும் செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அப்ளையிங் செயின் ரூல் ஃபார் 4 and 5. 4 and 5 பாருங்க,
Look at step number 4 and 5. Chain rule apply பண்ணிருக்காங்க. பாத்தீங்களா? எப்படின்னா R of y ல இருந்து negation Q of y க்கு போறோம். திரும்ப negation Q of y ல இருந்து negation P of y. அப்ப என்ன வரும்? R of y equals to negation P of y. அதான் இது R of y equals to negation P of y. This is step number 6. Step number 7 இருக்கா? Yes, இதான் இருக்கு. Step number 7. Step number 6 வரைக்கும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து இந்த R of y இருக்கு பாத்தீங்களா? R of y goes to negation P of y. இவ்வளவுக்கு வந்து நீங்க யூனிவர்சல் ஜெனரலைசேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னா for all x போடணும், y க்கு பதிலா இன்னொரு வேரியபிள் போடணும், x போடணும். So this is to be actually proved. Understand? I hope that it is understand for you. Next இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடலாம். இன்னும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. So fifth problem, show that for all x for all x p of x cup q of x goes to for all x p of x cup there exists x q of x by indirect method of proof. Indirect method நம்ம எது ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அதோட ஆப்போசிட் ரிவர்ஸ் அசீம் ஆப்போசிட்ட நீங்க அசீம் பண்ணணும். ஆப்போசிட் அசீம் பண்ணி அதோட நீங்க என்ன செய்யணும்? you got to take it as an additional premise. You got to take it as an additional premise. சரியா? So this is a given premise. Left hand side இருக்கிறது தான் given premise. அதை இங்க எழுதிருக்காங்க. given premise அப்படின்னு போட்டு எழுதிருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா for all x p of x cup there exists x q of x. So for all x p of x cup there exists p of x. இதோட நெகேஷன் நீங்க அசீம் பண்ணிக்கோங்க. நெகேஷன் ஃப்ரண்ட்ல போட்டுருக்காங்க. பாத்துறீங்களா? சோ இந்த நெகேஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அசீம்டு ப்ராமிஸ்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எழுதணும். அசீம்டு ப்ராமிஸ் ஆர் அடிஷனல் ப்ராமிஸ் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். அசீம்டு ப்ராமிஸ் ஆர் அடிஷனல் ப்ராமிஸ் நம்ம சொல்லலாம். இந்த டிமார்கன் லா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரூல் டினா we have used some laws. இங்க என்ன லா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டிமார்கன் லா நம்ம யூஸ் பண்ணி டிமார்கன் லா யூஸ் பண்றப்ப இந்த நெகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகேஷன் உள்ளாடி வந்துடும். உள்ளாடி வரும்போது எக்ஸ் முன்னாடி போட மாட்டோம், அந்த பிக்கு முன்னாடி தான் நெகேஷன் போடுவோம். அதே மாதிரி இங்கேயே நெகேஷன் வந்து உள்ள வந்துடும், கியூக்கு முன்னாடி தான் போடணும். ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கும். தேர் எக்ஸிஸ்ட். இன்னொரு விஷயம் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியதுன்னா அந்த கேப் வந்து கப்பா மாறும். டிமார்கன்ல அப்ளை பண்றோம், கேப் என்னவா மாறுது, சாரி கப் என்னவா மாறுது, கேப்பா மாறுது. அப்புறம் நெகேஷன் ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஃபார் ஆல் எக்ஸ்ங்கிறோட நெகேஷன் பார்த்தோம், தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ். பாத்தீங்களா? அதான் வந்து தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் போட்டுருக்காங்க. பட் இங்க தேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் இருக்கு, அதோட நெகேஷன் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். இவ்வளவு சேஞ்சஸ் நீங்க பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா. சரியா? இவ்வளவு ஸ்டெப்பும் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? பி கேப் கியூபி ஸ்டெப் 1 and 2ல இருந்து அது ஃபாலோ ஆகுறது. அதே மாதிரி ஸ்டெப் 1ல இருந்து 2ல இருந்தும் ஸ்டெப் 4 and 5 வந்து கிடைக்குது. நல்ல ஞாபகம் வச்சு ஸ்டெப் 4 5 எங்க இருந்து ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னா ஸ்டெப் 1 and 2. எந்த லா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த லா யூஸ் பண்றோம் முதல்ல, அப்புறம் இந்த லா யூஸ் பண்றோம். சரியா? அப்புறம் ரூல் இஎஸ் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஜெனரலைசேஷன். எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஜெனரலைசேஷன் யூஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு நெகேஷன் பி ஆஃப் ஒய் கிடைக்குது. சரியா? நெகேஷன் பி ஆஃப் ஒய் கிடைக்குது. அதே மாதிரி யூனிவர்சல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்றப்போ நெகேஷன் கியூ ஆஃப் ஒய் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஆஃப்டர் தட் இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்களா? கம்பைன் பண்ணி ஸ்டெப் 7 எழுதியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் டிமார்கன் லா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டிமார்கன் லா யூஸ் பண்றப்போ தெரியும் நெகேஷன் உள்ளாடி வந்துடும். இங்க வந்து நெகேஷன் ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு. அப்ப நெகேஷன் காமனா இங்க வந்துடும். பாத்தீங்களா? இந்த நெகேஷனும் இந்த நெகேஷனும் காமனா பிளஸ்ல வந்துடும். உள்ளாடி இருக்கிற கேப் வந்து கப்பா மாறிடும். சரியா? இனி வந்து ஸ்டெப் 9 பார்க்கலாம். இங்க எழுத தெரியும்.
கிளாஸ் நோட்டு வந்து எழுதுறப்ப தேவைப்பட்ட அந்த வீடியோ கூட நீங்க லேசா பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு அப்படி எழுதலாம். கிளாஸ் நோட் எழுதி முடிச்ச உடனே நீங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி கூட கவனிக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும். அப்புறம் 9th பாருங்க. 9th வந்து ரூல் பி, தட் இஸ் கிவன் ப்ரமிஸ். அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை, கிவன் ப்ரமிஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? தென் எக்ஸிஸ்டென்சியல் யூனிவர்சல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இங்க டைரக்ட் எழுதியிருக்கேன். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் போயிடும். இந்த எக்ஸ் பதிலாக இன்னொரு வேரியபிள் யூஸ் பண்றோம். அதான் யூனிவர்சல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அப்புறம் வந்து இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்றோம். கம்பைன் பண்றப்ப ஃபால்ஸ் கிடைக்கும். நமக்கு ஃபால்ஸ் கிடைக்கும். பாத்தீங்களா? ஃபால்ஸ் வந்தாலே கான்ட்ரடிக்ஷன். அப்ப நம்ம அசம்ஷன் இஸ் ராங். நம்ம அசைன் பண்ணது தப்பு. அப்போ அசைன் பண்ணதை தப்பு அப்படின்னா அசைன் பண்ணதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணி நெகேஷன் போட்டு எழுதினீங்கன்னா we will get the record result. This is our conclusion. Therefore okay, பாருங்க. Verify the validity of the following inference. If one person is more successful than another, then he has worked harder to deserve success. Ram has not worked harder than Shiva. Therefore, Ram is not more successful than Shiva. This statement oda validity நம்ம check பண்ணுவோம். So இந்த statement இன்னொரு வாட்டி write பண்ணலாம். Verify the validity of the following inference. If one person is more successful than another, then he has worked harder to deserve success. Ram has not worked harder than Shiva. Therefore, Ram is not more successful than Shiva. சரியா? ஸோ பாருங்க. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So let the universe consist of all persons. ஒரு ரெண்டு பர்சனை பற்றி ராம் சிவாங்கிற ரெண்டு பர்சனை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க வந்து ஒரு அசம்ஷன், யூனிவர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சன்ஸ். அப்போ அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம யூனிவர்சல் செட்னு எல்லாம் கூட நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்தா நம்ம ஆர்குமெண்ட்டுக்கு தேவையான பர்சன்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்றோம். எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டினோட் எக்ஸ் இஸ் மோர் சக்சஸ்ஃபுல் தேன் சிவா. எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லி இருக்கிறது பாத்தீங்களா? S of x, x is more successful than y. First letter is more successful. Successful first letter தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. S of x, y னா x is more successful than y. Now h of x, y denotes x has worked harder than y. So h of x, y denote x has worked harder than y. Understand? H of x, y denotes x is hard worker. Okay, worked harder than y to deserve success. So A is a person, denote Ram. B is another person, we denote Shiva. For this
given set of premises என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா read பண்ண தெரியும் first. If one person is more successful than another, if one person is more successful than another, then he has worked harder to deserve success. If X is more successful than Y, then X worked harder than Y to deserve success. இதுதான் first statement நீங்க கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? Second நம்ம read பண்ணலாம். Ram has not worked harder than Shiva. Ram has not worked harder than Shiva. ராம்னா என்ன லெட்டர்ல நம்ம டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம்? A. சரியா? இப்போ ஏதோ விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நெகேஷன் விட்டீங்கன்னா Ram is more successful than Shiva. Ram is more successful than Shiva. So before that, dear students, இதை பாருங்க, இந்த நெகேஷனை விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா Ram is hard worker than Shiva. நெகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா Ram is not hard worker, not working hard than Shiva. சரியா? Ram has not worked harder than Shiva. நம்ம கன்க்ளூஷன் Ram is not more successful than Shiva. அதான் நம்ம கன்க்ளூஷன். Our conclusion is, dear students, Ram is more successful than Shiva. So indirect proof நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு நெகேஷன் ஆட் பண்ணணும். எதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்? ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவலி என்ன தெரியுமா? This is the thing to be proved. எதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுதான். S of A, B தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா ஒரு நெகேஷன் நம்ம ஆட் பண்றோம். இப்போ நெகேஷன் ஆட் பண்ணி இன்டைரக்ட் மெத்தட்ல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். சரியா? So this is rule P. Why rule P? This is the given premises. Is the given premises. The first one is for all x, for all y, s of x, y goes to h of x. This is the given premises. So rule P. Now universal specification. What is universal specification? Universal specification is the for all x, a of x goes to a of y. This is universal specification. So in the rule apply பண்ணுங்க பாப்போம். A of x here y is see here for all x, a of x goes to a of y. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இவ்வளவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ரூல். சரியா? இவ்வளவுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். ஒரு for all x போயிடும். பாத்தீங்களா, இந்த for all x வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடுல for all x காணோம். ஆனா x வந்து yங்கிற வேரியபிளுக்கு மாறி இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு for all x வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். இந்த ரூல் அப்ளை பண்றப்ப ஒரு for all x வந்து ரிமூவ் ஆயிடுறப்ப இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கிற டேர்ம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒய்யா எஸ் ஆஃப் ஏ கமா ஒய் போடணும் இங்க. ஓகே, பிகாஸ் வி ஆர் ஃபிக்ஸிங் ஏ கம் ராம் ஏ கமா ஒய் கோஸ் டு ஹெச் ஆஃப் ஹியர் ஆல்சோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் in the place of x you put a. This is universal specification. My dear students, once again you apply universal specification. அப்ப அப்ளை பண்றப்ப again for all y வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிடும். for all y ரிமூவ் ஆயிடும். சோ இந்த for all y வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும். y க்கு பதிலா b போட வேண்டியது. சிவாயை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் வந்து ராம் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம். சரியா? So s of a comma b equals to h of a comma b. This is rule US. After that we are using rule P. From where we got this rule P? This is given premises. Premises. Therefore we got this rule P. Understand? Rule P. After that, negation s of a comma b. Negation s of a comma b.
This is by modest tolerance. 3லையும் 4லையும் modest tolerance நீங்க apply பண்ணீங்கன்னா you are able to get this negation S of A, B. Understand? So actually நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா இப்போ negation S A, B கிடைச்சிருக்கு. ஃபர்தரா நம்ம என்ன பாத்தீங்கன்னா நம்ம கன்க்ளூஷன் ஆக்சுவலா என்னதான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா negation of S of A, B. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா negation of S of A, B கிடைச்சிருக்கு. சரி, we are used to all these rules. Next one பாருங்க, verify the validity of the following argument. Every living thing is a plant or animal. இங்கேயும் நம்ம அந்த வேலிடிட்டியை வந்து வெரிஃபை பண்ண கேட்டிருக்காங்க. எவ்ரி லிவிங் திங் இஸ் பிளான்ட் ஆர் அனிமல். இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். ஜான்ஸ் கோல்டு ஃபிஷ். ஜான் வந்து ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் வந்து அவர் வீட்டில் வச்சிருக்கிறாரு. அதை ஒரு ஃபிஷ் டேங்க்ல போட்டு கிளாஸ், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜானுங்கிறவர் அவர் ஒரு சின்ன ஃபிஷ் டேங்க், கிளாஸ் டேங்க்ல அந்த கோல்டு ஃபிஷ், அந்த கலர் ஃபிஷ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க, எல்லாம் கோல்டு ஃபிஷ் வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா, ஜான்ஸ் கோல்டு ஃபிஷ் இஸ் அலைவ். அது வந்து it is living, alive. John's goldfish வந்து alive, it is living, உயிரோட இருக்கு. And it is not a plant. ஆனா இது ஒரு பிளான்ட் கிடையாது. All animals have heart. எல்லா அனிமல்ஸும் ஹார்ட் இருக்கு. Therefore John's goldfish has a heart அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Therefore அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? John's goldfish has a heart. அப்போ தேர்ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அதுதான் கன்க்ளூஷன். அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னா இது வேலிடிட்டியை வந்து செக் பண்ணியாச்சு, இட் இஸ் வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறதா ஒன் பை ஒன் நம்ம இப்போ எழுதுவோம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கு. முதல்ல கன்ஃபியூஷனா இருக்கு, இது என்னெல்லாம் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது மாதிரி. அப்புறம் வந்து இது நீங்க இன்னும் ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ பாருங்க, let P of X denote X is living thing. P of X denote X is living thing. Q of X denote X is a plant. Q of X ங்கிறது X is a plant ங்கிறத denote பண்ணுது. R of X வந்து X is an animal. S of X வந்து என்ன சொல்றீங்க? X has a heart. X has a heart. Y ங்கிறது John's goldfish. Y is called John's goldfish. Given promises are given promises. நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க கொடுத்திருக்காங்களோ அதை நம்ம சிம்பாலிக் ஃபார்ம்ல எழுதுறோம். என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க? ஆல் லிவிங் திங்ஸ், எக்ஸ் இஸ் ஏ லிவிங் திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க இன்னொரு ரீட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஆல் லிவிங் திங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் எதர் ஏ பிளான்ட் ஆர் ஏ அனிமல். ஆல் லிவிங் திங்ஸ், P of X ங்கிறது லிவிங் திங்ஸ். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் நம்ம எதுக்கு போடுறோம்னா ஆல் லிவிங் திங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் ஏ பிளான்ட். சரிங்களா? Q of X னா X is a plant. ஆர்னா கப் யூஸ் பண்ணும். ஆர் அனிமல். செகண்ட் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா P of Y. What is P of Y? John's goldfish is living, alive, living thing. Okay, John's goldfish. அது P of Y ங்கிறது living thing. And it is not a plant ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Q of X னா plant. நெகேஷன் போட்டீங்கன்னா it is not a plant. ஏன் Y போட்டிருக்கிறோம்? பிகாஸ் Y தான் அவரோட அந்த ஃபிஷ். சரியா? அப்புறம் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் எக்ஸ், ஆர் ஆஃப் எக்ஸ். வாட் இஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்? எவரி R of X means animal.
ஆல் எக்ஸ்னா எல்லா அனிமலும் எஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் ஏ ஹார்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கன்க்ளூஷன் என்னது? ஜான்ஸ் கோல்டு ஃபிஷ் ஆல்சோ ஹேஸ் ஏ ஹார்ட். அவருக்கு கோல்டு ஃபிஷ்ஷுக்கும் ஹார்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட், கரெக்ட் ஒன்லி. தேர்ஃபோர் கோல்டு ஃபிஷ் ஹேஸ் ஏ ஹார்ட். எஸ், இட் இஸ் அவர் அசம்ஷன். ஸோ இதுல வந்து நீங்க அந்த சிம்பாலிக் ஃபார்ம்ல கன்வெர்ட் பண்ணது எல்லாத்தையும் நீங்க என்ன செய்யணும்? இங்க வந்து ஒரு டேபிள் காலம் மாதிரி போடணும். டேபிள் காலம் மாதிரி போடாட்டாலும் இந்த மாதிரி 3 காலம்ஸ் நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸ்டெப் 1 to 3 derivation rule as usual. Conclusion is S of y. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is rule P கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்புறம் ரூல் யூஎஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபார் ஆல் எக்ஸ் போயிடும். ஃபார் ஆல் எக்ஸ் will be removed and for x is replaced by y. ஞாபகம் வச்சு. Then rule P once again it is also given. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Then P cap Q வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? P of y ன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி P cap y வந்து Q of y ன்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம், இது எப்படி எழுதலாம். So the reason is given like this. So with which complete step number 5. இனி வந்து ஸ்டெப் நம்பர் 6 நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். So step number 6 பாருங்க. Q of y cup R of y. Q of y cup R of y. This is from P, P goes to Q implies P. Previous step எடுத்தது. Negation. Next வந்து conditional as distinction. உங்களுக்கு தெரியல conditional as distinction எப்படி எழுதலாம்? அது distinction condition எல்லாம் எழுதலாம். First negation போடணும், அப்புறம் this cup is changed to arrow R of y. Right? Then P, rule P வந்து பாத்தீங்கன்னா the given statement rule. It is given in the problem itself, right? Now rule US யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. rule US யூஸ் பண்றப்ப for all x வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். E of x for all x E of x goes to A of y ன்னு வரும். So for all x ரிமூவ் ஆயிடும். R of x goes to S of y, right? அப்புறம் rule T யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. எப்படின்னா செயின் ரூல். இதுல வேணும்னா நீங்க செயின் ரூல் கூட போட்டுக்கலாம். This is chain rule, है ना? வந்து chain rule எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, chain rule எப்படிங்க chain rule வந்துச்சுன்னா பாருங்க. Negation Q of y goes to R of y, but this R of y goes to S of y. அப்ப எது கனெக்ட் ஆகுது நமக்கு? Q of negation Q of y R of y வருது, R of y ல இருந்து S of y வருது. அப்ப இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகும். Negation Q of y goes to S of y. This is by chain rule. சரியா? After that, dear students, இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க. P, P goes to Q னா Q, right? P, P goes to Q னா Q தான். அதே மாதிரி negation Q of y goes to S of y means we will be getting S of y. So hence this argument is valid. Next, dear students, we have proof methods and strategy. Proof methods and strategy. Proof பண்றதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுதான் இங்க சொல்ல போறாங்க. சரியா?
So a proof is a valid argument that establishes the truth of a theorem. Yeah. Proof valid arguments that establish, that proves the truthness of a theorem. Second one, statements in a proof can include the axioms. Axiom means something assumed to be true. The premises and the previously proved theorems. So theorem, the statements in proof la use பண்ணக்கூடிய statements, that means steps. So the steps that we are using in the proof can include axioms. Axioms include பண்ணலாம். Premises, the given statements can be used and are previously proved theorem. And இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது theorem prove பண்ணியிருந்தாங்கன்னாலும் அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Then rules of inference and definitions of terms are used to draw intermediate conclusions from other statements, trying the steps of a proof. So rules of inference, definitions of terms are used to draw intermediate conclusion from other statements, trying the step of the proof. And final step is usually the conclusion of the theorem. Then methods of proving. The first one is direct proof. A direct proof of a conditional statement first assumes that P is true and uses axioms, definitions, previously used theorems with the rules of inference to show that Q is also true. So dear students, direct proof அப்படின்னு சொல்றப்ப Pங்கிற கண்டிஷன் Pனா if P then Q, P certain conditions அப்படி இருந்துச்சுன்னா Qங்கிறது கரெக்ட் வேலிடா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம்னா P is true and P ட்ரூவா இருக்கு. P includes one or two statements or conditions. அதுல வந்து நமக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய axioms, definitions, previously proved theorems with rules of inference and to show that Q is also true. அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி Q true தான் அப்படின்னு சொல்றது direct proof. And the above targets to show that the case where P is true and Q is false never occurs. Thus P goes to Q is always true. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா above targets to show that the case where P is true. இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னதுல வந்து P is true and Q is false never occur. P true ஆகும் Q false ஆகும் வராது. அதனால P goes to Q is always true அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Then proof by contraposition method. Contraposition method means indirect method of proof. Not just indirect method of proof, but the proof by contraposition method make use of the equivalence. இது பாத்தீங்கன்னா the proof by contraposition method. Contraposition method na just contrapositive method தான். P goes to Q if and only if இத திருப்பி போடுங்க. ரிவர்ஸ் போட்டு just நீங்க negation apply பண்றதா. Negation Q goes to negation P. See, with this we can close. One more thing. Proof by contradiction. Contradiction நம்ம ஏற்கனவே indirect method of proof தான். Indirect method of proof. அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு certain condition implies Q அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து இந்த கண்டிஷன் அதோட நெகேஷன் ஆட் பண்ணி ஃபால்ஸ் கிடைச்சுன்னா அந்த கண்டிஷன் implies Q is true அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். அதான் இந்த proof. சரியா? Next class we can study proof by cases. Proof by cases.